देख शुण बंच पंचम पुस्तक। नमस्कार। यही सागुआ वर्ण पुस्तकर कहानी सब ईश्वर पुस्तक बाइबल रु उद्धृत। ईश्वर महान लोक समस्या बेले ईश्वर से माने किपरि उद्धार पाइले ताहा वर्णना करे। शुण पुणी निर्देशर शब्दक्रमे छवि देखंतु। छवि 1। एलिसा इस्राएलर महान भाववादी और शिक्षक थिले। नामान नामक जड़े व्यक्ति तांको घर को आसिले। से सूर्या देशर सैन्य दलर नेता थिले। एई देश इस्राएल रो शत्रु थिला। नामान महान और शक्तिशाली थिले, किंतु से कुष्ठ रोगी। से सुनिले जे एलिसा तांको सुस्थ करि पारंती, एणु से इस्राएल को आसिले। किंतु एलिसा तांको भेटिबाकू मध्य बाहर को आसिले नहीं। एलिसा दास को पठाई कहिले, जर्दन नदी को जाई 7 थर बुड़, तहिरे कुष्ठ रोगरु सूची हेब। नामान रागी जाई कहिले, मु भाबिले से बाहर को आसी आपणा ईश्वर नाम रे प्रार्थना करी मते भल करिवे, तेणु क्रोधान्वित होई फेरी गले। छवि 2। नामान रो दास माने तार क्रोध और गर्वरु निवृत्त हेबाकू कहिले। एलिसायंको साधारण आदेश मानिबाकू सेमाने तांको अनुरोध कले। तयरे नामान जर्दन को जाई 7 थर बुड़िले। एही छवि को देखंतु। नामान एबे बहुत खुशी। से कुष्ठ रोगरु संपूर्ण मुक्त हेले। एलिसाय लोक को भय करू नथिले। से महान ईश्वरंकटारे भरोसा कले। परमेश्वर सबु किछि करि पारंती, किंतु समस्या रु मुक्ति पाइबा पाई मनुष्य ईश्वरंकर बाध्य हेबा उचित। छवि 3। जेतेबेले सूर्या देश इस्राएल विरुद्ध रे युद्ध करबाकू साजिला, ईश्वरंकटारु आदेश पाई एलिसाय इस्राएल को सावधान कराइला। एणु सूर्या केबे मध्य विजय होई पारिला नहीं। सूर्यार राजा तांको सैन्य मानकू कहिले, एलिसाय केउठारे अछि, खोज, आमे तांको बंदी करिबा। दिने अति प्रभात रे एलिसाय और तांको दास तांको धरिबा पई सूर्या सैन्य दल आसीबार देखिले। दास कहिला, गुरु कोन करिबा? एलिसाय कहिले, भय न कर, आम संगे जेउ माने अछंती सेमानक अपेक्षा अधिक। सेथिरे दास सेमानक चारिआडे अश्वारोही और रथारोही मानकू देखिले, ईश्वरंकटारु प्रेरित सेमानकर रक्षा पाई। छवि 4। एलिसायंकु धरिबाकू निकटतर हेला बेले से प्रार्थना करी कहिले, ए मानकू अंधता द्वारा आघात कर। तत्क्षणात् सबु सैन्य सेमानकू देखि पारिले नाही। एलिसाय सेमानकू कहिले, मोर अनुगमन करंतु, जाहाकू खुजुच ता पाखकू नै जिबी। से अंध सैन्य को समरिया प्रधान नगर को नहीं गले। पुणी से प्रार्थना करी कहिले, ईश्वर एमानक चक्षु खुली दियो। तहिरे सेमाने सेमानक शत्रु नगर रे थिबार देखिले। इस्राएल रो राजा सेमानकू मारी देबा पई चिंता कला, किंतु एलिसाय सेमानकू खाद्य पेय देई छाड़ी देबाकू आदेश देले। बंधुगण, एलिसायंको ईश्वर आम समस्त शत्रु मानकटारु महान। तांको उपरे आमे भरोसा कले प्रतिरोध नेबार आम पाई किछि आवश्यक नाही। छवि 5। सूर्यार सैन्य पुणी इस्राएल रो सह युद्ध करबाकू साजिला। समरियार चारिआडे 2.5 दिन धरी चाउणी बांधिले। तेणु इस्राएल नगर रे खाद्यर अभाव हैला। ए छवि को देखंतु। इस्राएल रो राजा प्राचीर उपरे चालुचंती। 2 जन स्त्री तांको पाखकू आसिले। से माने राजा को सहाय्य चाहिले। से माने भूक हेतु निजर संतान मानकू खाइले। यह सुनी राजा बुद्धिशून्य हेले। से ईश्वर को उपरे रागिले, जेहेतु सूर्यार हस्तरे ईश्वर रक्षा करी नाहंती। राजा एलिसाय को मारिबाकू चेष्टा कले। एलिसाय राजा को खबर पठाइले, प्रभु सदाप्रभु या कहती, आसंता काली ए समय रे समरियार द्वार रे गहम चुना और जब बिंची हेबो। छवि 6। सही समय रे 4 जन लोक
ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଆମେ ଏଠାରେ ରହି କାହିଁକି ମରିବା? ଚାଲ ଆମେ ସୁରିଆ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ସେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମହାସୈନ୍ୟ ଦଳର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନେ ସେଠାକୁ ଆସି କାହାରିକୁ ନ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ନେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଜି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦର ଦିନ, ଆମେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିନାହୁଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସମରିୟାକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ସମରିୟା ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ତହିଁରେ ଏଲିଶାଙ୍କ ବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ତାଙ୍କ ଦାସ ଏଲିଶାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁସମ୍ବାଦ। ଏହା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା। 24:7 ଏଲିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୋନସ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଜୋନସଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଇ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କର, କାରଣ ସେଠାରେ ମହାଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଜୋନସ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବହୁ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମହା ଝଡ଼ ତୁଫାନ ହେଲା। ଜାହାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, କାହା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଲା? ଆସ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରି ଜୋନସ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପାଇଲେ। 24:8 ସୈନ୍ୟମାନେ ଜୋନସଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିଅଛ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପଳାୟନ କରୁଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି କ'ଣ କଲେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେବ? ମୋର ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଲା। ଏଣୁ ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଜୋନସକୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ଅଧିକ ହେବାରୁ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପକାଇ ଦେଲେ। ତଥାପି ଜୋନସ ମଲେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ତାକୁ ଗିଳିଦେଲା। 3 ଦିନ ସେ ମାଛ ଉଦରରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ମାଛ ତାକୁ ଭୂମିରେ ଉଦ୍ଗାର କଲେ। 24:9 ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ଜୋନସଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିନେବେକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଦେବି ତାହା ଘୋଷଣା କର। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ନିନେବେକୁ ଗଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ କହିଲେ, 40 ଦିନ ପରେ ନିନେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତହିଁରେ ରାଜା ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦ ପଥରୁ ସେମାନେ ଫେରିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୋନସ ଓ ନିନିବି ନଗରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଦୃଶ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଅଛୁ। ଆମେ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ମନ୍ଦ ପଥରୁ ଫେରିବାକୁ ସେ ଆମକୁ କହନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଜୋନସ ଯେପରି ମାଛ ଉଦରରେ 3 ଦିନ ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଭୂଗର୍ଭରେ 3 ଦିନ ଥିଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପାପ ତ୍ୟାଗୀ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। 24:10 ଏଷ୍ଟର ଇସ୍ରାଏଲର ଜିହୁଦୀ ଯୁବତୀ ଥିଲେ। ପିତାମାତା ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଏଷ୍ଟର ଓ ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପାରସ୍ୟ ଦେଶକୁ ନିଆଗଲେ। ପାରସ୍ୟର ରାଜା ମହା କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା, ସେ ରାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତହିଁରେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଜର ନୂତନ ରାଣୀ ରୂପେ ବାଛି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର ଯେ ଜିହୁଦୀ,
ଏକଥା କାହାକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। 24:11 ହାମାନ ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟ କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ହାମାନ ଆଗରେ ସେ ନତମସ୍ତକ ନୁହିଁଲା। ଏହା ଦେଖି ହାମାନ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ସେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଦିନେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ରାଜାଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହି ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଯେପରି ରାଜାଜ୍ଞା ହେବ। ସେଥିରେ ରାଜାଜ୍ଞା ପାଇ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ନିରୂପଣ କରି ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ହାମାନ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଜାଣି ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହି ପଠାଇଲେ, ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର କହିଲେ, ବିନା ଡାକରାରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେ ଯିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ତଥାପି ସେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ପୁଣି ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ କତିକି ଯିବି, ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। 24:12 ଈଶ୍ୱର ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ରାଜା ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ରାଜା ଓ ହାମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଭୋଜ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଭୋଜନ ପରେ ରାଜା ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇ ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଏପରି ଦୁଃସାହସ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଛି? ଏଷ୍ଟର କହିଲେ, ହେଇ ହାମାନ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ହାମାନର ମନ୍ଦ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଜାଣି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ମର୍ଦ୍ଦୋଖୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ କାଟ ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପୁଣି ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏଷ୍ଟର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଡାନିଏଲ ଓ ନେହେମିଆ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ମହାନ ଲୋକ ହେଲେ। 24:13 ଏହି 24 ଡାନିଏଲ ଓ ତାଙ୍କର 3 ବନ୍ଧୁ ଦେଖାଏ। ସେମାନେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାବିଲୋନ ଦେଶକୁ ନିଆଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଏଣୁ ସେଠାକାର ଭାଷା ଏବଂ ରୀତିନୀତି ସେମାନେ ଶିଖିଲେ। ଯିହୁଦୀ ନୀତି ନିୟମ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଜକୀୟ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ଅତି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଡ଼ ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ଭାବି ଭୀତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ତେଜାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। 24:14 ବାବିଲୋନ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ଅର୍ଥ କହିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେଥିରେ ଡାନିଏଲ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତହିଁରେ ଈଶ୍ୱର ଡାନିଏଲଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଡାନିଏଲ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ ହେବ ତାହା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ବିନାଶ କଲା ତାହା ଦେଖିଲେ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ।
ଦାନିଏଲ ଏସବୁ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦେଶର ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ଓ ଦାନିଏଲ ସେ ଦେଶର ମହାନ ଶାସକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। 15 ବାବିଲୋନର ରାଜା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିମା ତିଆରି କଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦାସମାନେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିମାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଯେ କେହି ପ୍ରଣାମ ନ କରେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପକାଯିବ। ଦାନିଏଲଙ୍କ 3 ବନ୍ଧୁ ଶୈଦ୍ରକ, ମୈଶ୍ରକ ଓ ଅବେଦନଗୋ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ବାରଣ କଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି ଉପାସନା କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଛି ଯିହୁଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା ଆପଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି। 16 ରାଜା ଶୈଦ୍ରକ, ମୈଶ୍ରକ ଓ ଅବେଦନଗୋକୁ ଡକାଇଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କର ଅଗ୍ନିକୂପରେ ପକାଯିବ। ତହିଁରେ କେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ସେ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ଏ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୂପରେ ପକାଗଲେ। ରାଜା ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖୁଛି। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ଦେବପୁତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତହିଁରେ ସେ 3 ଜଣ ଅଗ୍ନିକୂପରୁ ବାହାରିଲେ। ପୁଣି ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଶୈଦ୍ରକ, ମୈଶ୍ରକ ଓ ଅବେଦନଗୋର ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କୌଣସି ଦେବତା ସେପରି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 17 ସେ ଦେଶରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଅଧିକାର ମହତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲେ। ସେମାନେ ଦାନିଏଲର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରାଜା ସେବକ ଥିଲେ। ଦାନିଏଲର ଶତ୍ରୁମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜା, ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା କି ଲୋକଟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ରାଜା ସେ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଜାରି କଲେ। ଦାନିଏଲ ତାହା ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେପରି କଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 18 ଦାନିଏଲ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଗଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ରାଜା ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଯାଇ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦାନିଏଲ, ତୁମ୍ଭର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ସିଂହ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କଲେ କି? ଦାନିଏଲ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ମୋର ଈଶ୍ୱର ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ। ଏଥିରେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କଲେ। ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଦାନିଏଲ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା, ତେବେ ଲୋକେ ଆମ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଆମକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭରସା ଅଛି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ଅଛି। 26-19 ନେହେମିଆ ଯିହୁଦୀ ଲୋକ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା କଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବାବିଲୋନ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନଗର ଜେରୁସାଲେମ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ସେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜାଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଥିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ମୁଖ କାହିଁକି ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ତହିଁରେ ନିହମିଆ ଜେରୁସାଲେମର ଓ ତହିଁ ନିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା କହିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଚାହଁ? ସେ ନୀରବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନଗରକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ମୁଁ ତାହା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ରାଜା ତହିଁରେ ରାଜି ହେଲେ। 24:20 ରାଜା ନିହମିଆଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଓ ଲୋକ ଯୋଗାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଯିହୁଦୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହା ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଯିହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ନିହମିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ଦେଖିଲେ। ସେ ତାହା ରାତ୍ରରେ ବୁଲିଲେ, ଏଣୁ କେହି ତାହା ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଆର ଦିନ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତହିଁରେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହିବା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। 24:21 ଏ ଛବିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିହୁଦୀ ଲୋକେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେତେଜଣ ଆବର୍ଜନା ଦୂର କଲେ, ଆଉ କେତେ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ିଲେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଭୟଭୀତ କରାଇଲେ। ନିହମିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କାମ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ନିହମିଆଙ୍କୁ ଅବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଲା ଏବଂ କେବଳ 52 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେଲା। 24:22 ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଯାଜକ ଏଜ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଶୁଣାଇଲେ। ସେ ଦିନ ଅନେକ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯିହୁଦୀମାନେ ମନ୍ଦ ତ୍ୟାଗୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ନିହମିଆ କହିଲେ, ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ କି? ଯେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ନିହମିଆଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିବେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। 26:23 କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅନେକ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କିପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା, ତାହା ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁନାହୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲୁ। ଏହି ପାପର ବେତନ ଆତ୍ମିକ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଇଲିଶାୟଙ୍କୁ, ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରି ନାହାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ କାଠ ଉପରେ କଣ୍ଟା ମାରି ଝୁଲାଇଲେ। ଏହାର କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମ ପ୍ରତି ବଦଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଓ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ଆମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା। 24:24 ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ବୃହତ୍ ରାଜପଥରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଘେନି ଯାଉଥିବା ବିଷୟ ସଦୃଶ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି
आमे समस्ते शैतानर पथरे अछु ताहा मृत्यु परे अनंत दंड को नहीं जाए किंतु यीशु आम पाई मृत्यु भोग करी आमको से अनंत दंडरू उद्धार करी अछंती। मृत्युरु पुनरुत्थित हुई से आमको ईश्वरଙ୍କ निकटକୁ पथ देखांती। तेणु आमे तांकर अनुगमन करिबा निहाती आवश्यक। यह संपूर्ण कष्टकर अटे। बेले बेले हुए तो आमे एही जगत रे दानिएल और तांको बंधु मानक परी समस्या भोग करिबा किंतु यीशुଙ୍କ पथ स्वर्ग को नहीं जाए। सेठारे कौनसी समस्या नहीं। ताहा गोटे अनंत शांति और आनंदर स्थान। ईश्वर सेठारे अछंती। यीशु कहिले मु पथ मु बिना केही पितांक निकट को जाए नहीं। वर्तमान आपण यीशुଙ୍କଠାରେ प्रार्थना करंतु जेपरि से ईश्वरଙ୍କ निकट को पथ देखाई देवे।